মিডলটা স্যার প্যারেড ইন্সপেকশন করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। ঘনঘণ্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ তাই ভারতবর্ষ সূর্যের আরেক নাম, বৈচিত্র্যের মধ্যে মন্ত্র। Oha, jadi ha. Jadi terlibat kisah nomono, jeng Yorkshire Mamani. Number 7 রয়েছে NSS Golf Vikram Gandhi School. Number 8 রয়েছে Sanjeev School Boys Platoon. Number 9 রয়েছে Sanjeev School Girls Platoon. Number 10 রয়েছে Boys Scout Football School. Number 11 রয়েছে Don Bosco Girls Platoon. Number 12 রয়েছে Yakasha Kisim Balki Tini Peret Junubla Tomo Tini Peret now to the Hai to elevator PSR Patalia Gani Platon Commander Nayak Subedar Sunjamuni Devamati Lulu Tutu Mobake मंच के सामने से गुजर रही है नंबर 3 प्लाटून डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस डिस्ट्रिक्ट कमांड संभाल रहे सब इंस्पेक्टर प्रीतम दत्ता हाई डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस ने वो प्लाटून कमांडर थाने तो एसआई बसंती देव दिल्ली दूर के मंच के सामने से गुजर रही है नंबर 5 प्लाटून डिस्ट्रिक्ट वुमेन डिस्ट्रिक्ट कमांड संभाल रहे वुमेन सब इंस्पेक्टर सोमा दास भाई सराय बस नमस्कार के तालुक खाबी तमो एनएसएस बॉयज विशाल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यांगोई प्लाटून कमांडर मचांग स्वागत परमाने तुतु बबाके के सामने से अभी गुजरेंगे एनएसएस गर्ल्स विशाल गर्ल्स स्कूल इसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस जसिबल देवो Hai Saint Xavier's Boys Battalion Academy Platoon Commander Machang Arts Department Tutu Bake Khabri Tomo सलामी मंच के सामने से गुजर रही है नंबर 9 प्लाटून संजीव स्कूल गर्ल्स प्लाटून जिसकी कमान संभाल रहे हैं मिस शिवनी त्रिपुरा Hai salamas nembuskan tinggi hai kado itamu Boy Scout Purbo Laksmi Higher Secondary School ni Platoon Commander Machang Football Tempat Tutu Mabake
सलामी मंच में सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 11 डॉन बॉस्को गर्ल्स, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस ईशा देववर्मा। Salame boys with the script high Thali Bobo Don Bosco boys Mr. Ball side service to me Bottom Commander Bachang Hosen Development in Bulu Wake सलामी मंच के सामने से गुजर रही है प्लाटून नंबर 30 ऑफिस डिनर गर्ल्स गाइड, जिसकी कमान संभाल रहे हैं प्लाटून कमांडर मिस वर्षा नीबू। Baik, ini Debatno Tamuno Kawan Kamatoto ke Masandri Tamu Elevate जोरदार ताली हो जाए हमारे पैरेड कमांडर और पैरेड 2IC। और आगे था उसी के गीत को गाई था जिंदगी में कौम की कौम पे उठाई था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कतिल है। और इसी तरीके से आज 76वीं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी लोग मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम पर, और हमारे आज के इस महान मेले में कदम से कदम मिलाकर इनके नेतृत्व में और सुपर तरीके से हमारा 13 प्लाटून कदम से कदम मिलाते हुए आगे রাজ্যের অফিসারগণ, কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সমাজের যারা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট নেতৃবৃন্দ যারা উপস্থিত আছেন, এ এলাকার ভাই ও বোনেরা, প্যারেডে যারা আজকে অংশগ্রহণ করেছেন, সবাইকে আমি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের দেশের যে সংবিধান, এই সংবিধান আজকের দিনে 26 জানুয়ারি 1951 দেশের জনগণের প্রতি উৎসর্গ করে দেওয়া হল এবং আজকের এই দিনে সংবিধান যারা রচনা করেছিলেন তাদের আমরা আজকে আবার স্মরণ করছি। ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর, যিনি এই দেশের সংবিধান রচনায় ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা, ওনারা এই দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে আমাদের সংবিধান রচনা করে গেছেন, ওনাদের আজকে আমরা স্মরণ করছি। দেশ স্বাধীনতা লাভের জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন, বীর শহীদদের প্রতি আজকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। 1947 আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হলো,
ঠিক তার কিছুদিন বাদে সংবিধান রচনার একটা কমিটি গঠন। আজকে আমাদের দেশ অনেক বছর এগিয়ে গিয়ে বিশ্বের মধ্যে আমরা এগিয়ে চলছি। সিপাহী জেলার এই জেলার সমস্ত নাগরিকবৃন্দ রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সাথে এবং দেশের সাথে আপনারাও এগিয়ে চলেছেন। আজকে আমাদের সংবিধান যদি রচনা না হতো, আমাদের দেশ সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্বের সবচাইতে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম না। আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমাদের দেশ পৃথিবীর সবচাইতে বড় গণতন্ত্রের দেশ, এবং এই দেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা সত্যিই গর্বিত। দেশের যুবকদের জন্য দেশের সরকার আজকে স্কিল ডেভেলপমেন্টকে নিয়ে অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। আজকের পৃথিবী হচ্ছে নলেজ বেস। সারা দেশের মানুষের মধ্যে যারা যুবংশের মানুষ, আমাদেরকে আজকে স্কিল ডেভেলপড, স্কিলফুল হতে হবে। কোন এক সময় ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে পড়াশোনা করে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদেরকে চাকরি করতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের কর্মসংস্থান খুঁজতে হবে। কিন্তু আজকে সারা পৃথিবী যে কোনো প্রান্তে যাদের কাছে নলেজ থাকবে তারা যে কোনো প্রান্তে গিয়ে কাজ করতে পারবে। পৃথিবী একটা জায়গায় থামিয়ে নেই। পৃথিবী তার মতো করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে সে এগিয়ে চলছে। আগামী 20 বছরে এই পৃথিবী কোন জায়গায় দাঁড়াবে গিয়ে অনেকে হয়তো সেটা কল্পনাই করতে পারছেন না। বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বাদ দিয়ে, রোবোটিক্সকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের উন্নয়নকেও আমরা কল্পনা করতে পারি না। আজকে যারা যুবংশের মানুষ এই স্টেডিয়ামে যারা আছেন, তাদের প্রতি আমি আবেদন জানাবো, আমরা কি করে স্কিলফুল হতে হয় সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে, শিখতে হবে। দেশের অন্যান্য প্রান্তের মানুষের সাথে ত্রিপুরাকে আমরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, আমাদেরকে সেখানে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। এবং আরো একটা কথা বলতে চাই, আমাদের পাশে সিপাহী জোলা অভয়ারণ্য, বন দপ্তর আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ট্যুরিজমকে নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনা হচ্ছে। ত্রিপুরায় ট্যুরিজমের বিশাল একটা অপরচুনিটি, এই অপরচুনিটি আছে বলে বাইরের থেকে যারা ইনভেস্টাররা ত্রিপুরায় ট্যুরিজমে ইনভেস্ট করতে চেষ্টা করছে। একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, যেখানে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকবে সেই জায়গাতেই মানুষ বা টুরিস্টরা যেতে চাইবেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরা জেলার মানুষ কেন আন্দামানে যাচ্ছেন, কেন সিমলায় যাচ্ছেন, বিভিন্ন প্রান্তে যারা টুরিস্ট স্পটগুলোতে যাচ্ছে সেখানে দেখবেন সেই জায়গার পরিবেশ দূষণ মুক্ত। পৃথিবীর মধ্যে আজকে যেখানে দূষণ মুক্ত পরিবেশ আছে, সারা পৃথিবীর লোক সেখানে ভ্রমণের জন্য যাচ্ছে।
আমাদের রাজ্যকে আমরা যদি দূষণমুক্ত রাখতে পারি তবেই কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে ট্যুরিজমের অগ্রগতি হবে। গর্বের সাথে আমি বলবো আমাদের রাজ্যে এগুলো 62% ফরেস্ট কাভারেজের মধ্যে আছে এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তের চেয়ে আমাদের এই রাজ্যে অক্সিজেনের যে সাপ্লাই এটা অনেক বেশি এবং এই অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিন আমরা অক্সিজেন রিসোর্স, অক্সিজেন ট্যুরিজম, ন্যাচারাল অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে সারা বিশ্বের পর্যটকদের আকর্ষিত করতে পারব। তাই সিপাহীজলার সমস্ত নাগরিক বৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আমরা যেন ত্রিপুরাকে দূষণমুক্ত রাখতে পারি, সুস্থ পরিবেশ রাখতে পারি, সেই দিকে যেন আমরা সবাই মিলে কাজ করি। এবং আজকে ত্রিপুরায় যুব অংশের মানুষের মধ্যে নেশা, ড্রাগস, এই সমস্ত জিনিস থেকে যুবকদের কি করে সরিয়ে রাখা যায় তার প্রচেষ্টা সমাজের প্রতিটি বর্গের মানুষের করতে হবে। এবং যুবকদের প্রতি এই বার্তা থাকবে, যদি সুস্থ শরীর আমাদের না থাকে আমরা কিন্তু দেশের জন্য কোনো কন্ট্রিবিউশন দিতে পারবো না। আমাদের দেশ শরীর চর্চা এবং যোগ ব্যায়ামে আমরা পৃথিবীর অনেক দেশের চাইতে এগিয়ে আছি এবং আমাদের আজকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এই মহতি দিনে আমাদের এই প্রতিজ্ঞাকে বাড়িতে যেতে হবে যে আমরা এই বিশাল প্রজাতন্ত্রের দেশে, এই দেশের জন্য আমরা নিজেকে উৎসর্গ করব, দেশের জন্য কাজ করব, দেশের প্রগতির জন্য আমরা নিজের মতো নিজের সাধ্যের মধ্যে আমরা কাজ করব। আমি আমার আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করছি না, আবারও আপনাদের সবাইকে প্রজাতন্ত্র দিবসে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ।